अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं खानेवाल के ट्रक अड्डा पर और बात करेंगे ट्रक ड्राइवर से, क्योंकि डीज़ल की कीमतों में इजाफे पर सबसे ज़्यादा मसाइल इन ट्रक ड्राइवर हजरात को हैं। तो आइए चलते हैं और ट्रक ड्राइवर से बातचीत करते हैं कि इनको डीज़ल की कीमतों में इजाफे पर क्या मसाइल का सामना है। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं खानेवाल के ट्रक अड्डा पर और लोगों से बातचीत करेंगे कि इनको डीज़ल की कीमतों में इजाफे पर क्या मसाइल का सामना है। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम। जी, डीज़ल की कीमतों में इजाफा हुआ, इसकी वजह से आपको कोई मसाइल हैं? मसाइल तो हैं बेटा, कारोबार पहले नहीं था, डीजल की महंगाई की वजह से कारोबार बिल्कुल बंद हो गए हैं। अभी तो 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल हो गया है, गुजारा बहुत मुश्किल है। इस हुकूमत को तो नहीं जाना चाहिए, थोड़ा महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए। तो कैसे करेंगे? साफ ज़ाहिर है, डीजल की रेट कम करेंगे तो महंगाई कम हो जाएगी। अच्छा, आपको इसकी वजह से मुश्किलात का सामना है? बहुत ज़्यादा लोग किराया कम देते हैं? लोग किराया दे ही नहीं रहे, पुराना किराया नहीं दे रहे। गाड़ियाँ खड़ी हैं जी? ये देख, डीज़ल पेट्रोल जो महंगा हुआ है, इससे बहुत मसला हुआ है। ड्राइवरों की ज़िंदगी पे बड़ा असर पड़ा है। गाड़ियाँ ऐसे खड़ी हैं, जो भी सवारी आती है किराया देता कोई नहीं है। डीज़ल का रेट इतना हाई है, पहले वाला किराया नहीं मिलता, इसलिए रोज़गार में बहुत मसला हो रहा है। इस हुकूमत को चाहिए कुछ करे। वैसे तवक्को नहीं है इन चोरों से किसी भी अच्छी उम्मीद की। चोर हैं सारे, एक से एक चोर है। इमरान खान के बारे में क्या कहना है? इमरान खान की हुकूमत थी तो अच्छा चल रहा था, बेहतरी के आसार नज़र आ रहे थे। हमें उम्मीद थी कि अभी अगर साल वो और गुजार जाता तो कुछ बेहतर हो जाता, लेकिन इन्होंने चोर रास्ते से उसकी हुकूमत निकाल के अपनी हुकूमत लाएँ। ये 65 बंदों की कबीना है, 60 ज़मानत पर है, चोर हैं। तो क्या करेंगे ये? इनसे हमें उम्मीद नहीं है। बाकी अल्लाह हाफ़िज़ है हमारा, अल्लाह ही बेहतरी करे तो करे, इनसे कोई उम्मीद नहीं। नहीं, 150 पे जब पेट्रोल था इमरान खान के दौरे हुकूमत में, तो इन्होंने महंगाई मुकाओ मार्च किया था। 150 पे इनको मसला था। अब आपका डीजल कितने पे है? 265 रुपये पे। तो ये अब इनको कोई मसाइल नहीं? उनको मसाइल नहीं है, लेकिन हमें तो बहुत मसाइल हैं भाई। उनको क्या मसला बनता है? उन्होंने तो शाम को उनका तो पड़ा है, उनका तो महंगा ही होना है। जो भी चीज़ है उनके पास तो स्टॉक पड़ी है, उन्होंने तो कमा लेने हैं, उनके तो खर्चे बराबर हो जाते हैं। मसला तो गरीब को पड़ रहा है, जिसने 500 कमा के लेके जाना घर। 600 रुपये का घी का पैकेट है। 20 तारीख को इंशाल्लाह हमारा धरना है, हम जाएंगे। पंजाब ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ, ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੰਨਾ ਟੂਲ ਆਪ ਜਾਓ ਜੀ, ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਿੰਨੀ ਗੱਡੀ ਟੋਟਲ ਗੱਡੀ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਾਸਿੰਗ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆਪਣਾ ਰੂਟ ਲੈ ਲਓ। ਰੂਟ ਭੈਣ ਚੋ 12000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਦਾ, ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੇਗਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਸਿੰਗ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਟਨੈਸ ਟੈਸਟ ਪੂਰਾ ਕਰਾਓ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਟਨੈਸ ਟੈਸਟ ਵਾਲੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਵਧਾ ਛੱਡਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਐਡਾ ਮਸਲਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਖੜਾ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਹ ਸਾਈਡ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਖੜੀ। ਇਹ 'ਚ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਕੀ ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਬਕ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਖਾਨੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮਿਲ ਮੁਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਸਾਡਾ ਜਿੱਤ ਜੇ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਲਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਲਿਆਏਗੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਤੇ? ਦੇਖੋ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਰਿਲੀਫ। ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਦੇਣ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਸਲਾ। ਸੁਬਾਹ ਆਈਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ। ਬੱਚੇ ਮੂੰਹ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਆਇਆ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਦੇਗਾ ਨਾ ਯਾਰ। ਜੀ ਭਾਈਜਾਨ। ਭਾਈਜਾਨ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਵਾਮ ਆ? ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਾਮ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ 20-30 MP MNA ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਦੁਬਾਰਾ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੀੜਾ ਗੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਪਟਾ ਸਾਡੀ ਆ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਭਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਭਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਕੁ ਮੁਤਅਸਰ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਜੋਗੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਘਰ ਨਾ ਹੋ, ਘਰ ਲੈ ਘਰ ਕੇ ਪੈਸਾ ਜੇਬ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈਗੀ ਜੀ 12000 ਰੁਪਈਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 25000 ਰੁਪਈਆ ਕਰਤਾ ਜੀ, 20000 ਕਰਤਾ, ਸਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਸਾਡੇ ਅੱਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ। ਆ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੀ ਰਿਲੀਫ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੀ? ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੋਟੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵਾਮ ਲੋਟੇ ਬਣਨ ਡਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਲੋਟੇ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਭਾਈਜਾਨ ਉਹ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਲੋਟੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈਜਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਚ ਲੋਟ ਰੇ ਲਈਏ। ਡੀਜ਼ਲ ਭਾਈਜਾਨ, ਡੀਜ਼ਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਵਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਇਤਜਾਜ ਆ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਕਫਨ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾਹੌਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਅਗਰ ਮੁਤਾਲਬੇ ਮੰਨੇ ਗਿਆ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲੋਂ ਠੀਕ ਆ, ਨਾ ਮੰਨੇ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ। ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਤੇਲ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਘਰ ਨਾ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਬਿਹਤਰ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਰਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ। ਭਾਈਜਾਨ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗਾ ਹੀ ਲਾਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਲ ਇਹੀ ਆ, ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਕੂਮਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰੇ ਸੁੱਟ ਦੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣੇਗੀ ਕਿਤੋਂ? ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨਿਕਲੇ ਬਾਹਰ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 4 ਕੋਈ 20-30 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਐਵੇਂ ਸਾਡੀ 22 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਐਮਪੀ ਐਮਐਨਏ। ਇਹ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਐਮਪੀ ਐਮਐਨਏ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਰੋਡ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਇਤਜਾਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈਜਾਨ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਇਤਨੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਐਮਪੀ ਐਮਐਨਏ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, 120 ਰੁਪਏ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ, ਸਾਡਾ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਨ ਡਿਆ ਲਾਹੌਰ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਚੀ ਗਲਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਮੋਟਰਵੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੜਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸਾਡਾ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਖਾਨੇਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 25000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਛੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀ। ਔਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਮਸਜੇ ਦੀ ਕਿਤਨੀ 20 ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇਵੇ ਨੇ, ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇਵੇ ਨੇ, मस्जिद वाले तो क्यों पर्चे दे रहे हैं? जी, आपने इन ड्राइवरों का हम गुस्सा देखा। इनका यही कहना है कि हम 20 तारीख को पंजाब असम्बली के बाहर जाके एहतजाज करेंगे। अगर वहाँ हमारी ना सुनी गई फिर हम इस्लामाबाद जाएंगे, अगर हमारी वहाँ भी ना सुनी गई हम अपनी गाड़ियों को आग लगा देंगे और पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे। कैमरामैन मेहताब हुसैन के साथ मोहम्मद आसिफ चौधरी, खानेवाल, सिटी न्यूज़। उधर 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 आ जाओ रुक, आ जाओ भाईजान, गल भी कर लो।